दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिवृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏకం మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీ కృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీకృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. శ్రీ ప్రీతాజీ సన్నిధిలో సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతమవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తన శిక్షణలను అందిస్తూ ఉంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. Today, I want to teach you how to make luck happen. Kublai Khan, the famous Mongol general, invaded Japan around 1274 AD. He invaded with 20,000 soldiers on 500 ships. And Japan was hardly prepared for this kind of a battle on sea. Japanese soldiers were more trained in single combat. Just as the Mongols were reaching the shore, a massive storm stretching from the horizon to horizon broke and tore the Mongolian fleet apart. It left no survivors. The Japanese called it as the divine wind. They called it kamikaze. 7 years later, 100,000 Mongols again attempted to attack Japan. This time, a typhoon, completely out of season, destroyed the entire fleet. Now, what would you call this? Some would call it an accident. Some would call it a miracle. Some would call it a coincidence. Some would call it luck. We could call it a synchronicity. So what is a synchronicity? And why do we call it a synchronicity? We see the universe not as blocks of matter, but as patterns of energy. And when we speak of synchronicities, we see that these are meaningful occurrences that is somehow aligned towards our heart's intention or are aligned towards the greater well-being of life. Such synchronicities have happened to people. We think they are random occurrences. But we want them to happen on a consistent basis, isn't it? Is it possible? Yes, it is. We have for several years now studied and intuited the science of synchronicities. Thousands of our academy students today regularly manifest synchronicities both on a massive scale and in their daily experiences.
such that they feel their life has a magical quality to it. They get in touch with the right people they were looking for and land in their dream opportunities. They come upon the right information they were looking for, and with that information create a difference to others. They receive the right messages from the universe at the right time when they are actually questing for an answer. This takes away their inner struggle and leads them to peace. But for these things to happen, two things must happen in your consciousness. The first one is what we call a beautiful inner state. When I say inner state is basically a feeling and an inner experience. When you feel the midday sun, it is hot or warm. This is the outer experience. While your joy, your sadness is an inner experience. It's an inner state. That is what you feel within yourself. There are not so beautiful states, and there are beautiful states. Beautiful states are states of joy, love, peace, calm, gratitude, passion, and courage. In these states, there is no inner agitation or rush. You feel very nice within, or you may feel great within. When you experience these states for long periods of a day, your state of consciousness begins to send signals to the universe, which is a field of energy. And the universe begins to respond by creating favorable circumstances or by creating meaningful coincidences, which we call synchronicities. The second factor that needs to happen to you is for you to experience a magnificent connection with the universal intelligence. Call it divine or call it God. Most people think that the universal intelligence or the divine is a massive force field, but only the mystics know. Only the ones whose heart has awakened know that you can actually experience a personal connection with this massive mystic force field, with this universal intelligence. And this universal intelligence can actually relate to you. Let's look at the example of Puri Jagannath, the most famous deity of Orissa on the eastern Indian state. The relationship between Jagannath and his devotees is a very unique phenomenon. It is a personalization of this universal intelligence. Jagannath is not distant from his devotees. They don't offer him any special prasad like a laddu or a pongal or a kheer like they offer other gods. Jagannath is offered the same food that his devotees eat. He is offered rice, dal, cooked greens, and vegetable. When it is summer, they apply sandalwood paste all over his body so that he does not feel the heat. And they even believe that he can catch a cold or a fever. Do you know that after a period of sickness and recovery, Jagannath is taken for an outing? That is his famous Rath Yatra. He's always been in the temple, so he takes a break by going out. They even believe that his wife Lakshmi has her menstrual cycle 3 days in a year, during which time all the women in Odisha refuse to work. They have their break time, they play and relax. For an outsider, this might look a funny, crazy ritual, but not for a mystic. A mystic knows that this universal intelligence can be related to as a being, as a friend, as a mother, a father, a beloved, and as a grandfather. When you live in a beautiful state and connect to the universal intelligence, relate to this universal intelligence and ask, then you see events flow according to a strange sequence, like balls on a pool table, and synchronicities happen. Just as physics, math, biology, or chemistry are sciences with enormous intricate details, so too the science of consciousness is vast.
It is like a vast ocean with endless shores. And it reveals itself to those who are passionate. ఈరోజు అదృష్టం మిమ్మల్ని వరించాలంటే మీరేం చేయాలో నేర్పిస్తాను. కుబ్లాయ్ ఖాన్ ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచిన మంగోల్ సేనాధిపతి. క్రీస్తు శకం 1274 సంవత్సరంలో 500 నౌకలతో 20,000 మంది సైనికులతో జపాన్ దేశంపై దండెత్తాడు. ఈ విధమైన సముద్ర యుద్ధానికి జపాన్ అస్సలు సిద్ధంగా లేదు. జపాన్ సైనికులు కేవలం ద్వంద్వయుద్ధానికి మాత్రమే శిక్షణ పొంది ఉన్నారు. అప్పుడు మంగోలులు సముద్ర తీరాన్ని చేరుతుండగా ఒక పెద్ద తుఫాను ఒక తీరం నుండి మరొక తీరానికి ఎగిసి మంగోలియన్ నౌకాదళాన్ని మొత్తం ఒకరిని కూడా ప్రాణాలతో వదలకుండా చిత్తు చేసింది. దీనిని జాపనీయులు కామికాజే అంటే దైవీకమైన గాలి అని పిలిచారు. 7 సంవత్సరాల తరువాత మరలా 1,00,000 మందితో మంగోలులు జపాన్పై దండయాత్ర చేశారు. అది వర్షాకాలం కూడా కాదు, కానీ ఒక పెద్ద తుఫాను మొత్తం నౌకాదళాన్ని మరొకసారి నాశనం చేసింది. దీన్ని మీరేమని పిలుస్తారు? కొందరేమో అప్పుడప్పుడు అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అని కొట్టిపడేస్తారు. మరికొందరు దీనిని అద్భుతం అని పిలుస్తారు. కొందరు దీనిని కాకతాళీయ ఘటన అంటారు. ఇంకొందరు అదృష్టం అంటారు. మేము దీన్ని సిన్క్రానిసిటీ అని పిలుస్తాము. సిన్క్రానిసిటీ అంటే ఏమిటి? దీన్ని ఎందుకు సిన్క్రానిసిటీ అంటున్నాము? సిన్క్రానిసిటీస్ అన్నవి అర్థవంతమైన సామరస్యపు సంఘటనలు. అవి మన మనో అభీష్టాలకి అనుకూలంగా జరుగుతాయి, లేదా మన జీవితాన్ని గొప్ప దిశగా మలచడానికైనా జరుగుతాయి. ఇలాంటి సిన్క్రానిసిటీస్ మన అందరి జీవితాలలో ఎప్పుడైనా జరిగి ఉంటాయి. కానీ ఇవి మళ్లీ మళ్లీ మన జీవితంలో జరగాలని మీలో కోరిక ఉంది, అవునా? అది సాధ్యమా? అవును, సాధ్యమే. శ్రీ కృష్ణాజీ, నేను ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సిన్క్రానిసిటీస్ యొక్క ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానాన్ని కనిపెట్టి ఉన్నాము. ఈరోజు వేలాది మంది మా దగ్గరికి వచ్చిన జిజ్ఞాసులు మేమిచ్చే జ్ఞానాన్ని పొంది వారి జీవితంలో పెద్ద పెద్ద సిన్క్రానిసిటీస్ని సాకారం చేసుకుంటున్నారు. వారి జీవితాలలో ఈ సిన్క్రానిసిటీస్ పెద్ద ఎత్తులోనూ జరుగుతాయి, మరి దైనందిన జీవితంలో కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి. వారు కలవాలనుకున్న వ్యక్తులు వారికి ఎదురుపడి వారి కన్న కలలు నిజమవుతుంటాయి. వారు వెతుకుతున్న సమాచారం వారినే వెతుక్కుంటూ వస్తుంటుంది. వారు కోరుకుంటున్న సమాధానాలు సరియైన సమయానికి విశ్వమే వారికి అందించి వారి అంతరంగ పోరాటాన్ని దూరం చేసి వారిలో శాంతిని నింపుతుంది. అయితే ఇవి జరగాలంటే మీ చైతన్యంలో 2 విషయాలు జరగాలి. మొదటిది, మీ అంతరంగంలో మీరు మనోహరావస్థలో ఉండాలి. అంతరంగ స్థితి అంటే ఏమిటి? అంతరంగ స్థితి అంటే మీలో కలిగే భావం, మీ అంతరంగ అనుభవం. మీరు మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎండలో ఉంటే మీరు వేడిని లేదా వెచ్చదనాన్ని అనుభవిస్తారు. ఇది బాహ్య అనుభవం. అదే మనసులో ఒకవేళ మీరు ఆనందాన్ని లేదా బాధని అనుభవించినట్లయితే అది అంతరంగ అనుభవం. వేదనామయ స్థితులు, మనోహర అవస్థలు 2 అంతరంగ అనుభవాలు. మనోహర అవస్థలు అంటే ఆనందం, ప్రేమ, శాంతి, కృతజ్ఞత, తపన, ధైర్యం, ఇవన్నీ కూడా. ఈ స్థితిలలో అంతరంగంలో ఆందోళన, తొందరపాటు ఏమీ ఉండవు. మీ లోపల మీకు చాలా హాయిగా, అమోఘంగా ఉంటుంది. మీరు ఎక్కువగా మనోహర స్థితులలో ఉన్నప్పుడు మీ చైతన్య స్థితి విశ్వానికి సానుకూలం చేయమని సందేశాలను పంపిస్తుంది. విశ్వం ఒక ఘన పదార్థం కాదు, అది ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఒక శక్తి. ఇలాంటి సందేశం విశ్వానికి చేరినప్పుడు విశ్వం మీకు అర్థవంతమైన కాకతాళీయ ఘటనలను సృష్టిస్తూ మీకు స్పందిస్తూ ఉంటుంది. వీటిని మనం సిన్క్రానిసిటీస్ అంటాము. మీకు జరగవలసిన 2వ విషయం ఏమిటంటే భగవంతుడితో అద్భుతమైన అనుబంధం కలగటం. చాలామంది భగవంతుడు అంటే మహాశక్తి క్షేత్రమని అనుకుంటారు. కానీ యోగులకు, భక్తులకు మాత్రమే తెలిసిన రహస్యమేమిటంటే ఈ అనంతమైన శక్తిక్షేత్రంతో మీరు వ్యక్తిగత బాంధవ్యాన్ని ఏర్పరుచుకోవచ్చని, భగవంతుడు మీతో అనుబంధం పెంచుకుంటాడని. ఉదాహరణకు ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని పూరీ జగన్నాథుడి గురించి చూద్దాం. జగన్నాథుడికి
తన భక్తులకు ఉన్న బంధం చాలా ప్రత్యేకమైనది, సన్నిహితమైనది. జగన్నాథుడు తన భక్తుల నుండి దూరం కాదు. మిగతా దేవుళ్ళకి నైవేద్యం పెట్టినట్లు లడ్డు, పొంగలి, పాయసం అలాగ జగన్నాథుడికి పెట్టరు. భక్తులు ఏమి తింటారో అదే నైవేద్యంగా పెడతారు. అన్నం, పప్పు, ఉడికించిన ఆకుకూరలు, కూరగాయలు వీటినే భోజనంగా పెడతారు. వేసవి కాలంలో వేడి చేయకుండా ఆయన శరీరానికి చందనం పూస్తారు. అంతేకాదు, జగన్నాథుడికి జ్వరం, జలుబు కూడా వస్తుందని భక్తులు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఆయన ఆరోగ్యం పొందాక షికారుకు కూడా ఆయన్ని బయటకు తీసుకెళ్తారు తెలుసా? ఎప్పుడూ ఆలయంలోనే ఆయన ఉంటాడు కాబట్టి ఆయనని షికారికి బయటకు తీసుకెళ్లినప్పుడు జరిగేదే ప్రఖ్యాతిగాంచిన పూరి జగన్నాథ రథయాత్ర. అంతేకాదు, సంవత్సరానికి ఒకసారి 3 రోజులు జగన్నాథుని భార్య మహాలక్ష్మికి ఋతుస్రావం జరుగుతుందని కూడా నమ్ముతారు. ఆ 3 రోజులు ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని ఆడవారు ఏ పనులు చేయకుండా పూర్తి విరామంగా ఉంటారు. వాళ్లు ఆటలాడుకుంటూ విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. భక్తులు కానివారికి, అపరిచితులకు ఇదొక తమాషా, పిచ్చి సాంప్రదాయంగా అనిపించవచ్చు. అయితే భగవంతుడితో ఒక వ్యక్తిగా, స్నేహితుడిగా, తల్లిగా, తండ్రిగా, ప్రియులుగా, తాతగా బంధమేర్పరచుకున్న వారికి, యోగులకు మాత్రమే దీని మర్మం తెలుసు. మీరు మనోహరావస్థలో ఉండి భగవంతునితో బంధమేర్పరచుకుని ఏదైనా కోరితే ఎలాగైతే ఒక పూల్ టేబుల్ పైన బంతులు ఒకదానికొకటి తగిలి కదులుతూ ఆఖరి బంతి లక్ష్యాన్ని చేరుతుందో అలాగే సింక్రానిసిటీస్ కూడా మీ జీవితంలో జరుగుతాయి. ఎలాగైతే భౌతిక శాస్త్రం, గణితం, జీవశాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రాలలో విపులమైన వివరాలు ఉంటాయో అలాగే చైతన్య శాస్త్రం కూడా చాలా విస్తారమైనది. ఇది తీరాలు లేని సముద్రం లాంటిది. తపన కలిగిన వారికి మాత్రమే చైతన్యం తన రహస్యాలను వ్యక్తపరచు. ఇప్పుడు మనం దైవానుగ్రహం పొందేదానికి ధ్యానం చేద్దాము. నెమ్మదిగా కళ్ళు మూసుకుని డీప్గా మీ హృదయంలోకి ఊపిరి పీల్చి వదలండి. మీ హృదయంలో మీ దైవాన్ని ఫీల్ చేయండి. ఇప్పుడు మీ హృదయంలో మీ దైవాన్ని జ్యోతిగా, ఇష్టదైవంగా, ప్రేమగా ఫీల్ చేయొచ్చు. మీ దైవంతో మీకు చాలా క్లోజ్గా ఉన్న ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడండి. మీ లైఫ్లో ఈ టైంలో మీకు ఏమి కావాలో మీ దైవాన్ని అడగండి. ఇప్పుడు మనసులో ఇలా చెప్పుకోండి, నాలోని భయము, నాలోని ఉండే యాంగ్జైటీ వదిలిపెడుతున్నాను.
ఈ ప్రాబ్లం నీ చేతిలో పెడుతున్నాను. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నీకే తెలుసు. నువ్వు సాల్వ్ చేయాలి. నాలోని భయము, నాలోని ఉండే యాంగ్జైటీ వదిలిపెడుతున్నాను. ఈ ప్రాబ్లం నీ చేతిలో పెడుతున్నాను. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నీకే తెలుసు. నువ్వు సాల్వ్ చేయాలి. నాలోని భయం, నాలోని ఉండే యాంగ్జైటీ వదిలిపెడుతున్నాను. ఈ ప్రాబ్లం నీ చేతిలో పెడుతున్నాను. దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో నీకే తెలుసు. నువ్వు సాల్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు కోరిన కోరిక తీరిపోయినట్లు ఫీల్ చేస్తూ ఆ ఆనందంలో కొంతసేపు ఉండండి. నెమ్మదిగా కన్నులు తెరవండి.